اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آج سے چند سال قبل دو ویڈیوز بنائیں کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حالت کفر میں مرے گا، ایسا کوئی قول ہے؟ اور وہ روایات جو مسند احمد اور پیش کی جاتی ہیں انصاب الاشراف علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، وہ ان روایات کے اوپر میری تفصیلی گفتگو آئی۔ اس گفتگو میں نے علامہ بلازری کے اوپر کچھ جرح کی۔ ان جرح کو دیکھتے ہوئے بہت سارے دوست احباب نے یہ مجھے کہا کہ جناب آپ نے جو ہے اپنے ہی علماء اور متقدمین علماء کا ان کی تذلیل کرنے لگ گئے ہیں، ان کی تکفیر کرنے لگ گئے ہیں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو ہرگز میرا یہ مقصد نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی کی تذلیل کی ہے۔ یا تو وہ ویڈیو پورے سنے نہیں گئے جس بھائی نے سوال کیا، یا پھر ان ویڈیوز کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں، جو میں نے آج کمنٹس دیکھے، اور ایک اپنے سنی بھائی نے بھی سوال کیا ہے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے ان کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے ایک بھائی نے سوال کیا جی کہ آپ تو اپنے ہی علماء کا انکار کرنے لگ گئے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یا تو وہ ویڈیو پوری دیکھی نہیں گئی، اگر ویڈیو پوری دیکھی ہوتی تو پھر یہ سوال نہ ہوتا، یا پھر اگر ویڈیو دیکھی ہے تو پھر ان کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ جہالت پہ مبنی یہ سوالات ہیں کہ کیا میں ایک عالم پر علمی جرح کرتا ہوں تو وہ جرح اس اعتبار سے ہے کہ اس کی تذلیل کر دی جائے۔ اگر یہ طریقہ ہے تو اہل سنت سے لے کے اہل تشیع تک آپ نام لیں، بڑے بڑے علماء اہل تشیع نے اپنے ہی بڑے بڑے اکابرین علماء کے اوپر جرح کر رکھی ہیں، بڑے بڑے روات کے اوپر جرح کر رکھی ہیں۔ اب آپ ابان بن ابی عیاش کے بارے میں ہماری گفتگو شیعہ کے ہاں ایک طویل گفتگو ہماری گزر چکی ہے، تو وہ ابان بن ابی عیاش کو انہی کی کتب اسماء رجال میں نے دکھایا کہ لوگوں نے کہا یہ ضعیف ہے، کذاب ہے، متروک الحدیث ہے، تو میں نے یہ اقوال دکھائے نا۔ اب وہی شیعہ لوگ مجھے آگے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ فلاں ہمارے عالم نے لکھا ہے کہ ابان بن ابی عیاش محدث تھے، مورخ تھے، عالم تھے، تو وہ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن کسی کے مورخ اور محدث ہونے پر یہ بات نہیں کہ وہ ضعیف میں حدیث میں ضعیف نہیں ہو سکتا، متروک الحدیث نہیں ہو سکتا، علم الروایہ میں وہ کذاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں آپس میں مطلب ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے ہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اعمش کے متعلق اور دیگر اسحاق راہوی کے متعلق کتنے بڑے بڑے محدث ہیں جن کے بارے میں اسماء الرجال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روایات میں کوئی کہتے ہیں مدلس ہیں، کہ ان کے بارے میں ضعیف ہیں، اور بعض نے لکھا کہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ان کی روایات بعض مقام پہ لوگوں نے لکھا حجت ہیں۔ اب ایک کہتا ہے حجت ہے، دوسرے کہتا ہے جی جو مدلس ہیں، تو اس میں کیا بھائی؟ ایک مدلس راوی جو ہے مدلس روایت جب کرتا ہے تو اس کی روایت کے اوپر ذرا کئی طرح کی ہوتی ہے، میرے اس پہ گھنٹوں لیکچرز ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز کو پکڑ لیا دوسری چیز ہو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے میں نے علامہ بلازری کے متعلق جو بات کہی تھی، میرے پاس الحمدللہ جس کی تعداد تقریباً 25 کے قریب علماء اسماء رجال ہیں اہل سنت کے، جنہوں نے علامہ بلازری پر جرح کی، اور جب جرح کی تو میں نے اس میں سے چند ایک گنے ہوئی علماء 3 سے 4 علماء کی قول پیش کیے کہ علامہ بلازری جو ہے ایک ادیب ہے، عالم ہے، شاعر ہے، خطیب ہے اور عالم النصاب ہے، مگر وہ علم الروایہ میں حجت نہیں ہے، وہ روایت میں ان پہ جرح ہے، محدث اس پائے کی نہیں۔ اگر وہ کوئی روایت بیان کریں گے ان کی روایت پر غور و فکر ہوگی، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، امام بخاری کی روایتوں پہ غور و فکر ہوتی ہے۔ الادب المفرد امام بخاری کی اٹھائیں، کتنی کی روایات ہے جس کو ضعیف کہا گیا۔ یہ جز رفع دین امام بخاری کتاب ہے، جو جز رفع دین امام بخاری کتاب ہے، اور رفع دین کرنے والے علامہ البانی جیسے اور ان کے ہم اثر علماء نے جز رفع دین کے درجنوں بلکہ کئی روایات کو ضعیف قرار دیا، امام بخاری کی روایت کو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری کی بھائی اوپر جرح آ گئی ہے؟ نہیں بھائی، ہوتا یہ ہے کسی محدث کے اوپر جب جرح ہوتی ہے اس کی روایت کی پرکھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آیا کہ اس محدث جس پہ جرح ہے، جس کا اخلاط واضح ہے، جس کا اضطراب واضح ہے، جس کی تدلیس واضح ہے، جس محدث کی جو ہے تخلیق جو ہے نا واضح ہے،
جو वसवसे का शिकार हो गया था, इंतबाक का शिकार हो गया था, ऐसा आलिम, ऐसा मुहद्दिस जिस पर जरा हो, उसकी रवायात दीगर तरीकों से देखी जाती हैं, उसके ऊपर असूल है। अगर उन असूलों पर उस रवायत, उस मुहद्दिस की रवायत साबित हो जाए तो फिर ठीक है, अगर ना हो तो फिर उसकी रवायत को छोड़ दिया जाता है। और इसी असूल के ऊपर मैंने ये अलामा सफदी की किताब पेश की थी, किताबुल वाफी बिल वफियात, अलामा सफदी की किताब है। अलामा सफदी ने इसके अंदर एक चैप्टर कायम किया 155 नंबर सफा पर, अबुल हसन अल बलाजरी, ये उनकी कुनियत ही लकब है, कहा अहमद बिन या बिन जाबिर बलाजरी, इनका एक चैप्टर कायम किया। किसने? अलामा सफदी ने। उसमें वो कहते हैं, जो उस पूरे मैंने लेक्चर में जो बात बुनियादी रखी वो ये रखी कि अलामा सफदी के मकौल से लेकर दीगर के तारीखुल इस्लाम अलामा ज़ैबी तक मैंने पेश किया कि अलामा बलाजरी जो हैं उनके आखिरी उम्र में उनको वसवसा हो गया, और उनकी आखिरी किताब जो बाज के नजदीक ये कौल है कि अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो अंसाबुल अशराफ है। अंसाबुल अशराफ वो किताब है, बाज तो कहते हैं कि आखिरी किताब है उनकी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अलामा बलाजरी की सबसे आखिरी किताब कौन सी है? अंसाबुल अशराफ। लेकिन बाज ये कहते हैं कि इसकी ये जो किताब है अंसाबुल अशराफ, ये अभी बाकी थी कि आपकी वफात हो गई। अब वो जो किताब बाकी थी, बाज कहते हैं उनके बेटे ने मुकम्मल की, बाज जो भी कौल है छोड़े उसको। मैं ये कहता हूं कि जो किसी रवायत के परखने में इतना काफी है कि अगर ये कौल हो जाए कि इस रावी में ये इल्लत है, तो बस अब उसकी रवायत पर मजीद जांच और पड़ताल होगी ना, फकत वो अपनी मुनफरिद रवायत में काबिल कबूल नहीं। अब उसकी अगर रवायत में तफर्रुद पाया गया तो अब उस बलाजरी की रवायत को कहीं और देखेंगे, किसी और मुहद्दिस ने रवायत किया नई सनद के साथ, और उस सनद में कौन कौन से रावी हैं, क्या उसकी सनद सही है, तो तमाम शरूत हदीस देखते हुए उस मुहद्दिस की रवायत को देखा जाएगा, अदरवाइज काबिल कबूल नहीं होगी। बस मेरा ये कौल था, और इसमें मैंने ये कहा कि अलामा बलाजरी के ऊपर जरा है, और ये जरा मेरी नहीं है। अलामा सफदी कहते हैं किताब अल-वाफी बिल वफियात के अंदर, कहते हैं एक 1331 नंबर की जो हेडिंग है उन्होंने लगाई, कहते हैं कि क़ाला अबू यूसुफ याकूब इब्न नईम, जिनकी फहरिस्त इब्न नईम मशहूर है और फन रिजाल के फहरिस्त के इल्म में बहुत बड़े नाम है अलामा इब्न नुदैम का। तो अलामा इब्न नुदैम और अलामा इब्न नईम ये दोनों बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। तो कहते हैं बहुत बड़े अलामा अली इब्न मदनी ने कहा, अब्दुल्ला इब्न सालेह अल अजली ने कहा, अबा उबैदुल कासिम बिन सलाम और उस्मान इब्न अबी शैबा, इमाम इब्न अबी शैबा के बेटे ने कहा, और एक जमायत व ज़करुल जमा, एक जमात से जिक्र किया, इसको नकल किया। व रवी अनहु यहया इब्न नुदैम, जो फहरिस्त इब्न नुदैम मशहूर है उसमें भी है, अलामा इब्न नुदैम ने इसको रवायत किया। अहमद इब्न अब्दुल्ला इब्न अम्मार ने भी रवायत किया, और अबू यूसुफ याकूब इब्न नईम ने भी रवायत किया कि जो अलामा बलाजरी हैं वसवसा आखिरुल उम्र, उनकी आखिरी उम्र में वसवसा हो गया था, बिशुरबिही बलाजर अला गैर मारफते, उन्होंने गैर मारफत के अंदर जो है बलाजर पी ली थी, एसिड पी लिया था। गैर मारफते, जिस बंदे को जहर में और जो है जूस के अंदर जो है ना पहचान ना हो, उस बंदे की किताब की रवायत की फनी हैसियत आप बता दें मुझे। मैं उनको आलिम मान रहा हूं, बड़ा मुहद्दिस मान रहा हूं कि पहली किताबों से, मैं इस किताब से भी बाकी रवायात लेता रहता हूं, लेकिन अब इनकी जब इतनी बड़ी इनके ऊपर एक तोहमत आ गई, ये तोहमत गाली वाली तोहमत नहीं, ये इल्मुल रज्जाल वाली तोहमत है, ठीक है जी। जब इनके ऊपर एक इल्लत कायम हो गई, अब इसके ऊपर जरा और तादील के हवाले से हम इनकी रवायात के ऊपर गुफ्तगू देखेंगे, उसके बाद अगली बात होगी। और अगली बात खुद मैं बयान की, मैंने हर देखे ना, मेरी ख्याल तब होती, मैं अगर कोई बात बयान ना करता तो शेख अजीज साहब फिर ये बात मेरे साथ करते, नासिर अलवी साहब ये बात मेरे साथ करते, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं ये बात की, अगली बात उन्होंने सुनी नहीं। मैंने उसी क्लिप में कहा वकान अहमद इब्न याया इब्न जाबिर, जो याया जाबिर थे, आलिमन फादिलन शाइरन व रवायतु नसाबा
रोवायत निसाबा, और निसाब की रावी शायर फाजिल आलिम थे। वकाना बरकफ, ये बात है कि वो आलिम आलिम फाजिल शायर नसाब रवाया, ये बात मैंने पहले कह दी, हम उनको मानते हैं, मगर उनकी रिवायत वो हदीस के अंदर किसी के हलाल और हराम में जब रिवायत ली जाती है तो उस हलाल और हराम में दलील कती होना जरूरी है, और कतियत के लिए रावी हदीस जो है उनके बिल्कुल यूं होना जरूरी है। आप किसी के ईमान और कुफर की रिवायत ला रहे हैं, जब बरादरी से ले रहे हैं तो बरादरी खुद कौन है ये देखना पड़ेगा, फिर उन्होंने किससे ली है उसमें मेरी बहस सही है। तो ये पहला हवाला मैंने दिया, तो ये आप देख लें। उसके बाद तारीख इस्लाम है अल्लामा उस्मान अल ज़हबी की, अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी अहमद इब्न याह्या इब्न जाबिर अल बलादरी का एक चैप्टर कायम किया सफ़ा 279 के ऊपर। वो कहते हैं, जिल्द नंबर 20 है, वो एक लंबी बहस करते हैं। वो कहते हैं वह ज़कर हो, यानी वो एक यानी हुज्जत कायम कर रहे हैं इसके ऊपर, एक तवील बहस करते हैं, तवील बहस। पहले तो वो कहते हैं कि अबू बकर अहमद इब्ने याह्या इब्ने जाबिर अल बलादरी अल बगदादी अल कातिब अदीब असाहिबुल तसनीफ, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, और उनकी तारीफों में आगे लिखा कि अली मदनी और बहुत लोगों ने, एक जमात ने उनकी शान में नकल किया है। ठीक है जी। और वो कहते हैं उन्होंने कुतुब जय्यद लिखी हैं, और उनके जो दादा थे मिस्र के अंदर बहुत बड़े खतीब थे, जो जाबिर थे, बहुत बड़े खतीब थे। काल अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न अबी ताहिर वल बलाजरी बगदादी अल कातिब, अब्दुल्लाह इब्न अहमद इब्न अबी ताहिर ने कहा है, वो बलाजरी थे, बगदादी थे, कातिब थे, शायर थे, रवायतुल निसाब थे, अहदुल बुलगा, बुलगा उलमा में से एक थे। अच्छा, काना जद्दुहु, उनके दादा जाबिर यक्तुबुल खतीब, एक बहुत बड़े खतीब थे बिल मिस्र, मिस्र में, वलहु कुतुबुल जियाद, और कई किताबों के वो लिखने वाले हैं, और बहुआ साहिबुल किताबुल बल्दान, किताबुल बिल्दान के मुसन्निफ भी हैं। तो इतने यानी बलादरी के मुतालिक ना, अब देखें बलादरी की दादा के मुतालिक ये सारी की कहते हैं। इब्ने मुर्ज़बानी ने कहा कि अन्ना अबुल हसन बलादरी वसफ़ी आखिरुल उम्र, आखिरी वक्त में उनको जुनून तारी हुआ, वसवसे का, मजनून पन का बीमारी लाहक हुई। अन्नहु शरबल बलाजर फसदल अक्लुहु, बलाजर पी ली और उनकी अकल चली गई। बलहु फिल मामून अल मदाहि व जालिस अल मुतवक्किल, और उनसे लोगों ने अलग इख्तियार की और वो वगैरह वगैरह। वकीला, और कहा गया आशा बाद ज़ालिक वला यसिख, इसके बाद जो भी रवायत किया है बलादरी वला यसिख, वो ठीक ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई चीज़ लेके आता हूं ना, उस पर मैं मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद लाता हूं, फिर भी उसमें गलती हो आप लोग बताएं, मैं उस पर रजू करूंगा, मुझे कुछ में वो नहीं है। पिछले में मैंने अल्लामा शहरस्तानी के मुतालिक ये बातें कही थी, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा जी वो भी आपके बड़े अहले सुन्नत के आलिम है, तो मानते हैं हम आलिम है भाई, बात समझ रहे हैं। अगर मुझे उठ के कोई कहे जी कि आप मौलाना शाह अब्दुल हक मुहस्सिन दिल्ली की रवायत की सनद ये मौजूद है, आप लें, तो मैं क्यों लूँ भाई। पहले वो मुनफरिद शख्स है, पहले उनकी सनद पहले चेक करेंगे ना, मामलात चेक करेंगे। तो वह ज़कर मोहम्मद बिन इसहाक नद्दाम, इब्न नद्दाम ने कहा है कि अन्नहु शरब बिलाज अला गैर मारफत फलहकहु मा ला लकहु फशद्दा फिल मुरसान व मातफी, मुरसान में उनके ये जो शराब उन्होंने पी थी, जो बलाजर, शोरबा बलाजर, वो जो बलाजर शराब की थी, वो उस वजह से मुरसान में उनकी बीमारी शदीद हुई और वो फौत हो गए। और फिर बहुत ज़्यादा इनके बारे में मजीद भी आगे है, मैं उसके बारे में वो कुछ नहीं कह रहा, छोड़ती हैं उसको। ठीक है। लिसान उल मीज़ान, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बात भी आप सुन लें। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने क्या कहा है, वो लिखते हैं कि याह्या इब्न बलाजर, जो याह्या इब्न जाबिर इब्न दाऊद अल बलाजरी साहिबुल तसनीफ हैं, बहुत सारी उनके बारे में उनके रवात, उनके नाम लिखे। कहते काल इब्न असाकर बलगनी अन्नहु कान अदीबन रवाया, वो रवायत अदब के अंदर रावी हैं, अदीब के अंदर रवायत है उनकी, अदब के अंदर विकालिम है। मद्दा उल मामून व जालिस उल मुतवक्किल व तवफ़्फ़ा मुअतमिद वसवस फी आखिर अय्यामिही व काल इब्न नदैम फी फहरिस्त, अपनी फहरिस्त नदीम के अंदर इमाम नदैम ने कहा
کہ وہ آخری عمر میں وسوسے کا شکار ہوئی ہے، فشد فی المرسان ومات فی، مرسان کے اندر بیماری بڑھ گئی، وقان سببہ، ان کی موت کا سبب یہ تھا کہ ذالک انہ شراب البلازر غیر علی غیر المعرفت، ٹھیک ہے، اور ان سے بہت کچھ نکل ہوا ہے، کانا شاعرا ولہ حاج الکثیرہ وکان ینقل فی من فارسی الی العربی، بہت کچھ فارسی میں عربی میں ان سے نقل ہوا آیا ہے، ٹھیک ہے، اور المعجم الادباء کے اندر ان کو بہت بڑا صوفی بزرگ لکھا گیا ہے، تو وہ علامہ ابن حجر اسقلانی کا موقف بھی یہ آ گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، میں نے خود سے تو کوئی نہیں، گھر سے لکھ دیا ہے بھائی کوئی چیز کے بارے میں، تو یہ جو ہے اس کے اوپر خیر میرے پاس کافی بڑے حوالہ جات لگے ہوئے ہیں، میں وہ حوالہ جات کو کوٹ کروں گا تو پھر ایک طویل گفتگو بنے گی، 1 گھنٹے کا میں اس پہ کلپ بنا سکتا ہوں۔ آپ جس جید عالم کو اٹھائیں، وہ کسی نے بھی ابن جابر بلازری جو ہیں، ان کی روایات کو بطور حجت کہیں کوٹ نہیں کیا، ان کی روایت کو لیں گے، لکھیں گے، پھر اس کے اوپر بحث کریں گے کہ جابر بلازری اگر وہ اپنی روایت میں منفرد ہیں، شاذ قول لے کے آتے ہیں، ان کا شاذ قول اگرچہ اوپر کے سارے راوی صحیح بھی ہوں قابل قبول نہیں ہے، ہاں ان کی پہلی کتب کے اندر کوئی روایت آ جاتی ہے، پھر اس پہ ہم جرح و تعدیل کے حوالے سے جو فنون ہے، علوم ہے، اس کے مطابق روایت دیکھی جائے گی، اگر اس پہ کامل کام ہوگا تو قبول ہوگی، ادروائز اس کو جو ہے مزید فن رجال کے حوالے سے اوپر دیکھا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔